হচ্ছে আমাদের প্রথম ক্লাস business ethics and corporate social responsibility. Before going to the discuss about the business ethics and corporate social responsibility, I would like to discuss about what is ethics. Ethics is the personal beliefs about the right and wrong regarding particular things. It is developed by the person own perception as per his grown up, as per his surrounding, as per his religious or other perspectives. It can be very person to person. One is right for the one person, maybe right or maybe wrong for the another person. Ethics has some real life which you need to understand. But there are some common ethics practice in all over the world. This practice is better. That is the black and white ethics. For example, always speak the truth. Don't harm people. Don't harm others. It's the basic ethical things we need to follow. These books we would like to follow. We understand the business Peter Starwicks and the Sarah Stanwicks. Define ethics and business ethics. According to the Stanwick and the Stanwick, ethics can be defined as the value that an individual uses to interact with a particular action or behavior in a consideration acceptable or appropriate. What I said before, that ethics can be very built on person's own beliefs, widely grown up, and based on this particular ethics is built up. So here they say ethics can be defined as the value that can individual uses to interact whether any particular action or behavior is considered acceptable or appropriate. Some question that could be asked to help identify the value needed to interpret the particular action or behavior could be the following. Is this behavior action consist with the overall basic duties of individual in questions? Is the behavior action consist with the overall basic duties of the individual in questions? The basic behavior question answer. Does the behavior action acknowledge respect underlying right of the individual who would be affected by the action? যে এই অ্যাকশন দ্বারা এফেক্টেড হচ্ছে সে এটাকে রেসপেক্ট করতে পারছে কিনা? Could the behavioral action be considered the best practice in specific sets of circumstances? Best practice কিনা? Does the behavior action match the overall entrances belief of the match করছে কিনা? For example, is the behavior or action consist with the overall basic duties of an individual in question? Overall question or the overall duties the question ফেলছে কিনা এই অ্যাকশনটা? যদি অ্যাকশনটাকে কোশ্চেনেবল হয় তাহলে আমি বলছি এটা আনইথিক্যাল। Does the behavior or action acknowledge respect by underlying right of the underlying যে রাইট আছে এটা দ্বারা এই behavior action acknowledge বা রেসপেক্ট পাচ্ছে কিনা না who will be affected by the action যে এই অ্যাকশন দ্বারা এফেক্টেড হচ্ছে সে এই ডিসিশনটাকে বা এই অ্যাকশনটাকে রেসপেক্ট দিতে বা অ্যাকনলেজ করতে পারছে না যে আসলে না আমার সাথে যেরকম হয়েছে এই কারণে হয়েছে। Would be the behavior or action be considered the best practice in a specific set of circumstances? Would the behavior or action be considered the best practice? এটাই কি best practice ছিল specific set of circumstances নাকি আর কোনো কিছু ছিল? Does the behavior or action match the overall entrance belief of the individual? Does the behavior or action match the overall entrance belief of the individual? Should match করছে কিনা? Business ethics can be defined as the collective value of a business organization that can be used to evaluate whether the behavior of the organization collective member are considered acceptable and appropriate. Business ethics can be defined as the collective value of a business organization that can be used to evaluate whether the behavior of the organization collective member are considered acceptable or appropriate. The behavior action ka organization collective group of people are doing whether it is acceptable or appropriate kina. For example, there are an organization when we are working in an organization we need to follow some rules and regulations whether this is acceptable or not, which norms থাকে কিছু values থাকে whether this is appropriate or not. To understand what is acceptable and appropriate for individual, this moral value must be identified and supported. বলছে যে এই যে বলতেছি আমি বারবার moral value must be এই যে এটা বলছে acceptable appropriate হতে হবে তাহলে moral values গুলো কি? প্রথমে আমরা আইডেন্টিফাই করব what are the moral values for beliefs must be identified and supported. In morals values গুলো হচ্ছে প্রিন্সিপাল থেকে আসে
ট্রাস্ট থেকে আসে, বিহেভিয়ার, মরালিটি, রিলেশনশিপ, রেসপন্সিবিলিটি এন্ড রিলায়েবিলিটি থেকে বিজনেস এথিক্সটা গ্রোন আপ করে। এই যে বললেন না, উনি একটা ভালো এক্সাম্পল দিচ্ছিল রোহিঙ্গাদের। হ্যাঁ, ওরা তো নিজেরাই অনেক ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে এসছে, ওরা কিন্তু ট্রাস্ট পায় না, চয়েস ছিল না ওদের, তো ওদের বিহেভিয়ারটা হলো না, ওদের কোনো মরালিটি নাই। এখন আপনি যে ওদেরকে যতই ভালো বিহেভিয়ার করছেন ওরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারছেন, প্রিন্সিপাল চয়েস, মরালিটি প্রোডাম করে, রিলেশনশিপে যে ধোকা দিচ্ছে, রেসপন্সিবিলিটি, রিলায়েবিলিটি ওদের মধ্যে ক্রিয়েট হয়নি। যখন আপনি কারোর সাথে দেখবেন যে যার মধ্যে থেকে সে অনেক সাফারিং এর মধ্যে দিয়ে আসে, বারবার সে ডেপ্রাইভড হয়ে যাবে, তার কিন্তু তার মধ্যে যে মরালিটি, ট্রাস্ট, প্রিন্সিপাল, এগুলো ল্যাকিং থেকে যায়। The management team set the tone for how the entire company runs on a day-to-day basis. Management is going to set the tone, set the rules. যে টুনের মাধ্যমে অর্গানাইজেশনটা চলে। When the prevailing management philosophy is based on ethical practices and behavior, leader within an organization can direct employee, by example, guide them in making decisions that are not only beneficial to them as an individual, but also organization as a whole. Ethical leadership behavior. রিওয়ার্ডিং মরাল বিহেভিয়ার, অর্থাৎ যারা মরাল বিহেভিয়ার থেকে তাকে যদি আপনি রিওয়ার্ড করেন তাহলে সেটা প্র্যাকটিস করবে। যদি আপনি কাউকে খুব আনএথিক্যাল প্র্যাকটিস করে, কোনো রুলস মানে না, রেগুলেশন মানে না, ইচ্ছে মতো চলে, কিছু আপনার কাছে কোনো ভ্যালু নেই, ওই অর্গানাইজেশনে কখনো মরালিটি করে উঠবে না। দ্যাট ইজ দ্য বেসিক থিং যে ম্যানেজমেন্টের পার্ট থেকে দেওয়া আছে। ম্যানেজমেন্ট যদি ভ্যালুস করে মরালিটিকে, দ্যাট টাইম দ্য মরালিটি উইল বি বিল্ড উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন। ম্যানেজমেন্ট যদি কাউকে ইকুয়ালি ট্রিট না করে, ম্যানেজমেন্ট ইজ নট practice ethical behavior within the organization. মনে করেন কেউ খুব ডিসিপ্লিন, নিয়ম কানুন মানছে, এভরিথিং and responsible. If you don't recognize them, if you don't appreciate them, কেউ কিছু নিয়ম মানছে তাকে আপনি করছেন because you have a good term or you have a relationship with them, ওইখানে কিন্তু আপনি মরালিটি accept করতে, ওইখানে কিন্তু আপনি মরালিটি আপনি কি করতে পারেন না, আশা করতে পারেন। You cannot accept morality over there because you don't have morality within yourself. ম্যানেজমেন্টের পার্টেই নেই। ম্যানেজমেন্ট এখানে মরালিটি আশা করতে পারে যে একটা মানুষকে আপনি বারবার ডেপ্রাইভ করবেন, যারা আনএথিক্যাল প্র্যাকটিস করছে, ইট ডাজন্ট বদার। ইফ ইউ হ্যাভ এ ভেরি গুড রিলেশনশিপ, ইউ ক্যান রিওয়ার্ড ইট। Another person is doing his job perfectly and everything, and তারপর আপনি মনে করবেন যে না আমার এখানে এটা হওয়া উচিত ছিল, it is not acceptable behavior at all. The management team set to how the entire company runs on the day-to-day basis. নিজেরা কিভাবে প্র্যাকটিস করে। When the prevailing management philosophy is based on ethical practice behavior, leader within the organization can directly play by example, guide in making decisions that are not only beneficial to them as an individual, but also to the organization as a whole. এটা কিন্তু শুধুমাত্র ইন্ডিভিজুয়ালকে বেনিফিট করে না, পরে অর্গানাইজেশনকে পুরো বেনিফিটেড করে। এই জন্য দেখবেন যে আমাদের দেশে আপনারা দেখবেন যে বাংলাদেশে যে ফর এক্সাম্পল সাবকন্টিনেন্টালে বলে, বাংলাদেশেতে বলবো যখন বাংলাদেশে আছে, বাংলাদেশের অর্গানাইজেশনের ইথিক্যাল প্র্যাকটিস অনেক কম। যদিও আমরা এজ এ রিলিজিয়ন আমরা বলি যে আমরা মুসলিম এসে, কিন্তু আমাদের মধ্যে কিন্তু ইথিক্যাল প্র্যাকটিসটা অনেক কম। এই জন্য দেখবেন যে আমাদের অর্গানাইজেশনগুলো সাস্টেন করে না, বাইরে যে ওদের অ্যাকসেপ্টেবিলিটিও কম। আমরা কিন্তু কাস্টমারদের মধ্যেও কিন্তু আমরা যে অনেস্ট সেটাও কিন্তু বিল্ড আপ করতে পারি না, কাস্টমার বলেন বা আমাদের যে পোটেনশিয়াল যারা আছে, কারণ কি আমাদের মধ্যে ইথিক্যাল প্র্যাকটিসটা কম। ওয়েদারেস জিউসদেরকে আমরা বলি, খ্রিস্টানদের অর্গানাইজেশন ইথিক্যাল প্র্যাকটিস অনেক বেশি। অর্গানাইজেশন যদি ইথিক্যালি প্র্যাকটিস করে একটা রিফ্লেকশন আছে কাস্টমারদের মধ্যেও আপনি পারবেন। কারণ অর্গানাইজেশন সবসময় মনে রাখবেন দুইজন কাস্টমারকে ডিল করে, একটা ইন্টারনাল কাস্টমার, একটা এক্সটার্নাল কাস্টমার। আপনার ইন্টারনাল কাস্টমার যেরকম হবে, এক্সটার্নাল কাস্টমার এটা রিফ্লেকশন পাবে। ইন্টারনাল কাস্টমার কারা? তারা হচ্ছে এমপ্লয়ি, উইদিন দ্য আপনার যারা আছে, তাদেরকে যদি আপনি অনেস্টলি ট্রিট করেন, অনেস্টলি ওদেরকে বারবার বলছে আমি অনেস্টি মরালিটিকে আমি ভ্যালুস দিই, আপনি ওগুলোকে রিকগনাইজ করেন, আপনি ওগুলোকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেন, ওই রিফ্লেকশনে দেখবেন যে আপনার এক্সটার্নাল কাস্টমারদের সাথে ইন্টারনাল কাস্টমারদের দিচ্ছে। কারণ আমি এখানে যদি অনেস্টলি কাজ করি, আমার যে মরালিটি থেকে আপনি যদি কাউকে ধরেন, if I treat my customers ethically, all these things that are recognized by the management, management practice করে খুব স্ট্রিক্টলি, মানে ওই রিফ্লেকশনটাই কিন্তু এই অর্গানাইজেশনের মধ্যে আপনি দেখতে পাবেন। এত কিছু হওয়ার পরও আমরা কিন্তু মেড ইন জার্মানি, মেড ইন জাপান, মেড ইন ইউএসএ দেখে জিনিস কিনি, কারণ আমরা মনে করি ওরা এথিক্যাল প্র্যাকটিস করে। আমি বলছি যে তারা কিন্তু বেনিফিশিয়াল করবেন আমার প্রোডাক্টের সাথে, দে উইল নট বেনিফিশিয়াল উইদিন দ্য ম্যাটার, মানে কোনো রকমের ভুল জিনিস মেশাবেন, বিকজ দে হ্যাভ দ্য এথিক্যাল ভ্যালুস অ্যান্ড প্র্যাকটিস উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন। সো দ্যাট ইজ দ্য রিফ্লেকশন দে হ্যাভ given to us as a customer. এটাই এখানে বলা হচ্ছে যে অর্গানাইজেশন
কারো কোনো সমস্যা থাকলে সে বলছে তারটা পাচ্ছে। ফেয়ার ডিসিশন মেকিংটা ফেয়ার হবে, বায়াস হবে না। হ্যাঁ, যেমন ইফ আই হ্যাভ ভেরি গুড রিলেশন, আমি তাকে শুধু প্রমোশন দিলাম, তাকে রিকগনাইজ করলাম, আর যে খুব ভালো কাজ করছে আমি তাকে একদম আন্ডারমাইন করলাম, এটা কিন্তু কোনো আমার ফেয়ার ডিসিশন মেকিং এ হলো না। অথবা ধরেন কেউ ভুল করছে, তাকে আমি পানিশও করছি না কিছু, তাকে বরং আরো রিওয়ার্ড করছি। হ্যাঁ, বিকজ আই হ্যাভ ভেরি গুড রিলেশনশিপ উইথ হিম অর হার, আর মেবি আই লাইক হার অর হিম। ট্রাস্টিং অ্যাকশন, ট্রাস্টিং অ্যাকশন হচ্ছে তাকে একটা আমব্রেলার মতো আমি শেড দিয়ে দিচ্ছি, সবকিছু করছি। কেন দিচ্ছি? আর কারেক্টিভ অ্যাকশনের কোনো নেই, কারেক্টিভ অ্যাকশনের কোনো প্র্যাকটিস নেই। কেউ যদি ভুল করে, ইউজ অফ ইলাস্ট্রেশন এক্সাম্পল, আপহোল্ডিং নর্মস অ্যান্ড ভ্যালুস অ্যান্ড ভার্চুস সিলেক্টিং। বাট আমি কোনো কিছু ইথিক্যাল লিডারশিপ বিহেভিয়ারের মধ্যে এগুলো নাই যে করতে পারছি না, তাকে আমি ভার্চুসগুলো দিতে পারছি না, তাহলে আপনি তো ইথিক্যাল লিডারশিপ বিহেভিয়ার আপনার মধ্যে নাই। যদি ম্যানেজমেন্টের পার্ট থেকে ইথিক্যাল লিডারশিপ বিহেভিয়ার প্র্যাকটিস না থাকে, আপনার লিডার যদি ইথিক্যাল লিডারশিপ প্র্যাকটিস না করতে পারে, he or she may not accept that the employee will be ethically leadership behavior practice টা করবে। কারণ if didn't consider all this stuff, consider করেন না when you are running your business, তো আপনি আরেকজন থেকে এটা আশা করতে পারেন, এটা হবেই না। আপনি যদি এটা না করেন, এটা কখনোই আশা করা যায় না। এই জন্যই দেখবেন যে বাংলাদেশে বেশিরভাগ অর্গানাইজেশনই লং রানে সাস্টেন করে না। Building a foundation of ethical behavior help to create, আমি বললাম, long lasting positive effect of the company। ওই যে শর্ট রানে যে আপনি অনেক সাকসেসফুল হতে পারেন, কিন্তু লং লাস্টিং পজিটিভ ইফেক্ট অফ দ্য কোম্পানি ইথিক্যাল বিহেভিয়ারটাই হেল্প করে। কারণ আমি যদি ট্রাস্ট, অনেস্টি, ইথিক্যাল প্র্যাকটিস যদি তো অর্গানাইজেশন বিল্ড আপ করতে হলে প্রথম দিকে আমার স্ট্রাগল হবে, কিন্তু লং রানে যে অর্গানাইজেশনটা সাকসেসফুল, ডেফিনেটলি সাকসেসফুল হবে, এটার কোনো নাই। কারণ কি আমাদের প্রথম দিকে ইথিক্যাল প্র্যাকটিস করতে গেলে প্রথম দিকে একটু কষ্ট হয়, কিন্তু লং রানে দেখবেন যে সবসময় হচ্ছে ইথিক্যাল প্র্যাকটিসেরই acceptability বেশি। Including the ability to attract, retain highly talented individuals, আপনি রিটেন করবেন। আর highly talented employee which make your company more competitive. Highly competitive employees are those who have the discipline, who have the knowledge, who have hard working, who have the devotion for your organization. If you don't recognize this stuff for your among your employees, আপনি রিওয়ার্ড দিতে পারছেন না। ফর এক্সাম্পল, আপনি এখন কোনো কিছু রিওয়ার্ড দিতে পারছেন, কিন্তু আপনি যে অনেস্ট তাকে ধরুন কোনোভাবে কনভিন্স করে ফেলেন, কারণ তার মধ্যে অত গ্রিডিনেস নাই। আবার যে হচ্ছে অনেস্ট না ডিসঅনেস্ট, তাকে গ্রিডিনেস আছে, তাকে কোনোভাবে আপনি বাইপাস করে বেশি রিওয়ার্ডে দিয়ে দিলেন। হ্যাঁ, কিন্তু এই যে আপনার হার্ড ওয়ার্কিং, তারপর যে এমপ্লয়িগুলো ছিল ওরা কিন্তু আস্তে আস্তে আপনার এখানে থাকবে না, তারা চলে যাবে। তখন কিন্তু ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য শর্টেজ অফ দ্য ট্যালেন্টেড পিপল অ্যান্ড দ্য হার্ড ওয়ার্কিং পিপল। কারণ আপনার কিন্তু ডিসিপ্লিন, হার্ড ওয়ার্কিং এবং ট্যালেন্টেড পিপল পাওয়া কিন্তু অনেক টাফ, যে আপনার জন্য ডিভোটেড থাকবে, যে সবসময় কাজ করবে। আরেকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন মাস্ট কিপ ইন মাইন্ড হোয়াট আই এম গিভিং টু মাই এমপ্লয়ি। আমি কি অতটা দিচ্ছি যে এতটা আমি এক্সপেক্ট করতেছি? আমরা বলি ইকুইটি থিওরি ম্যানেজমেন্টের ভাষায়। মানুষ তখনই মোটিভেটেড হয় আমি যা দিচ্ছি তার সমান পরিমাণ যদি পাই। What I say to you that equity, as per the equity theory of management, people always calculate what I am giving, what I am getting. If it is equal, that time I am satisfied or motivated. You are not giving anything, or if you are giving the 10% or 20%, but you are expecting 100%, the equity theory of mine as employee is not match at all. Right? Now, match করছে না। I give all the effort. You are expecting the 100 and 120% of effort from myself, but when it's time to turn back to you and you have to give it to me, that time will you give the 20% or 0%? And how come the equity theory is matched within my perspective? Match তো করছে না। So I will be working in it because there is a Bangladesh perspective বোঝা আছে, মার্কেটে অনেক চাকরি রয়েছে, কিছুদিন কাজ করবো, কিন্তু আমি কিন্তু আর আগের মতো আপনাকে ডেভোশনও দেবো না, আমার আগের মতো কিছু করবো না। আমি যতটুকু দরকার অতটুকু কাজ করবো, and সার্চ ফর অ্যানাদার জব। একদম একদিন দুই দিনের মধ্যে যখনই পাবো আই উইল সুইচ। আর আলটিমেটলি সাফারটা কে করবে? কোম্পানি ছাড়া। এটাতে কিন্তু এমপ্লয়ির কোনো দোষ নাই, ব্লেমও দিতে পারছে না, বিকজ ইউ আর প্র্যাকটিসিং দ্য রং থিং। আমি কি দিচ্ছি, আমার কি চাচ্ছি, আমাকে ইকুইটি থিওরিতে মিলাতে হবে। হোয়াট আই এম গিভিং, হোয়াট আই এম গেটিং, এটাও কিন্তু একটা ইথিক্সের পার্ট। হ্যাঁ, আমি কাউকে 20% দিয়ে তার থেকে 100% আশা করতে পারি না। এটা শুধুমাত্র যে অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে, কারণ আমরা রিলেশনশিপের ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা মানি। আমাদের ম্যানেজমেন্টে মানে ফ্যামিলি ইজ অ্যান ইনস্টিটিউশন, ফ্যামিলিতেও কিন্তু এটা সমান। আপনি কাউকে ফ্যামিলিতে
20% এফোর্ট দিয়ে তার থেকে 100% চাইতে পারে না বা 120% চাইতে পারে না। হ্যাঁ 40-60 হতে পারে কারণ এটা ফ্যামিলি, হ্যাঁ 40-60 মেনে নেয়, কিন্তু কারো 0 এফোর্ট আর কারো 100% ওইখানে কিন্তু কনফ্লিক্ট অ্যারাইজ করে। কনফ্লিক্ট অ্যারাইজ করে না, কারণ কেউ একদিক দিয়ে করবে কেউ আরেক দিক দিয়ে করে, কিন্তু ইকুইটি সব জায়গায় নিতে হবে, ইকুয়ালি ট্রিটেড হতে হবে, ইকুইটি আমার মিলিয়ে যেতেই হবে। কারণ আমরা ছেলে মেয়েগুলো এত কষ্ট করে বড় করে হ্যাঁ কিছু করি, আমরা কিন্তু ওদের থেকে এক্সপেক্ট করি যে দে আর ডুইং আমাদের মতো না করলে কিছু হলেও আমাদের ইকুইটি থিওরিটা মেলে যায় না আমার ওটা এভরিথিং ইন লাইফ। কারণ আমরা অ্যাজ এ হিউম্যান বিইং আমরা তো আমরা এনজয় হয়ে যেতাম। উই হ্যাভ সাম এক্সপেকটেশন, উই হ্যাভ সাম নিডস, আমাদের কতগুলো নিডস আছে, আমাদেরকে আল্লাহ এভাবে বানাইছে, আল্লাহ হ্যাজ ক্রিয়েটেড অলমাইটি চিলড্রেন, উই হ্যাভ সাম নিডস, উই হ্যাভ সাম রিকোয়ারমেন্টস, উই হ্যাভ সাম weakness, we have some limitation. So আমরা যখন যার জন্য করি আমি চাই যে she will accept my system and cover up this. আমি তারটা করছি সে আমারটা করছে না হলে তো হবে না। এটাই হচ্ছে আমার ইকুইটি, including the ability to attract, reach and highly talented individual and building, maintaining a positive reputation within the company, within the community. Community create হয়, community হচ্ছে people. Running a business in an ethical manner from the top down build a stronger bond between the individual on the management team, further creating stability within the company. Running a business in an ethical manner from top down, বারবার বলা হচ্ছে top down থেকে build a strong bond between the individual on the management team. একটা বন্ডিং ক্রিয়েট হয় ম্যানেজমেন্ট থেকে, রেসপেক্ট ক্রিয়েট হয় তাদের জন্য এবং তাদের প্রতি একটা লয়্যালটি ক্রিয়েট হয়। আপনি কিছুই দিবেন না, আপনি আগে থেকে প্র্যাকটিস করবেন, কিন্তু বাংলাদেশি কোম্পানিগুলো আশা করে যে এমপ্লয়ি আর বিং লয়াল, রেসপন্সিবল, ডিভোটেড। বাংলাদেশে যে কয়েকটা কোম্পানি এই জিনিসকে রিকগনাইজ করছে তারা কিন্তু অনেক বেশি ভালো করেছে, যেমন আকিজ, ওরা কিন্তু ফ্যামিলি ক্যাম্প, প্রাণ, ওরা কিন্তু আপনি যত কথাই বলেন প্রাণের এমপ্লয়ীদের মুখে শুনবেন দে আর ভেরি গুড উইথ দেয়ার এমপ্লয়ি, ওদের এমপ্লয়ীদের কিন্তু ভালোভাবে ট্রিট করে। ম্যানেজমেন্ট টপ ডাউন মানে এমপ্লয়ীদের বলতে ওরা কি ইথিক্যালি মরালি ওটা বিল্ড করছে। হ্যাঁ প্রাণের এমপ্লয়ীদের মুখে শুনবেন যে ওদের ক্যাপাসিটির জন্য ওদের হচ্ছে গিয়ে মার্কেটে ডিমান্ড বেশি, তখন ওরা কিছু একটা করে, কিন্তু সব কিছু কিন্তু ভালো মতো রাখে, এত ডিমান্ড ওরা ক্যামেরা সামলাইতেছে ওরাই যায়। শুনেন এই যে এতগুলো আপনার ডিমান্ড এই এমপ্লয়িগুলো সামলাচ্ছে, দে আর ম্যানেজিং অল দিস ডিমান্ড আছে, তার মানে আপনার প্রতি তারা কতটা ডেভোটেড, এক্সট্রা এফোর্ট, এক্সট্রা টাইম, এক্সট্রা টেকনিক্যাল স্কিলও কিন্তু এখানে মানুষের যে টাইম এফোর্ট দিয়ে মানুষের বুদ্ধি খাটে অনেক কিছু করতে, আমার টেকনিক কখন খাটাবো, যখন I have some loyalty, I have some respect for my management, তখনই তো আমি করবো, আদারওয়াইজ তো আমার বুদ্ধি খাটায় কোনো কিছু করারও দরকার আছে না, কোনো কিছু দরকার নেই। কিন্তু ওরা এটা করে কারণ করে এমপ্লয়ীদেরকে ভালো করে ট্রিট করে। যে অর্গানাইজেশনগুলো এমপ্লয়ীদেরকে আপনি দেখবেন যে মরালি বা ইথিক্যালি ভালো মতো ট্রিট করে না, ফেয়ার ট্রিটমেন্ট দিতে পারে না, সে অর্গানাইজেশন লং রানে যে সাস্টেনও করবে না, ডেভেলপও করবে না, এটা কেউ করতে পারে না, নো ওয়ান। আপনি হয়তো শর্ট রানে যে একটা শর্ট মেরে দিলেন যে ভাবলেন যে আই হ্যাভ ডান দ্য এক্সিলেন্ট জব, বিকজ ইফ ইউর এমপ্লয়ি ইজ নট সাস্টেন, আমরা বলি ম্যানেজমেন্টে যে আমার যদি এমপ্লয়িরা সাস্টেন না করে আমার সাথে লং রানে কিন্তু আমি এটা একটা ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনই থেকে যাবে, আমার অর্গানাইজেশন আসবে যাবে ওকে ট্রেনিং করবে চলে যাবে, আলটিমেটলি কিন্তু আপনি বেস্ট আউটপুটটা পাবেন না, আপনার কোনো ডেভোটেড এমপ্লয়ি নেই। আপনার আজকে ম্যানেজমেন্ট আপনি আছেন, আপনি ইয়াং আছেন, কিন্তু আপনারও কিন্তু বয়স হবে, ইউ হ্যাভ সাম ট্যালেন্টেড পুল who will stand beside you for running your organization. আপনি কিন্তু একা রান করতে পারবেন না। If you want to make your organization more competitive within the field, within the area of your business, তাহলে কিন্তু আপনার কম্পিটিটিভ এমপ্লয়ি এবং কম্পিটিটিভ এমপ্লয়ি ক্রিয়েট কম্পিটিটিভ অর্গানাইজেশন। দেখি আমরা কেউ কিছু করে, আমি ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিলাম, এভরিথিং প্রাণের সব কিছু আছে কিন্তু এই যে এক্সট্রা ডিমান্ডকে সামলানোর জন্য ওদের যদি এরকম ডেভোটেড কম্পিটিটিভ এমপ্লয়ি না থাকলে ওরা কিন্তু পারত না। যে ম্যানেজ করে ফেলা, এই যে ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল ম্যানেজ করা, সাপ্লায়ারকে ম্যানেজ করে ফেলা, এদিক ওদিক থেকে ম্যানেজ করে কিন্তু রান করে দিচ্ছে এবং প্রাণ করোনার মধ্যে সবচেয়ে ভালো করছে। সবাই বসেছিল, ওরা ওই যে করোনা যে কি জানো সব ডাক্তাররা যে পড়তো স্যুট টুটগুলো পরে পিপিআই করে করে নেমে গেছে। Running a business in ethical manner for the top down build a strong bond, after a strong bond create between the individual and the management team, further creating stability within the company, stability create করে। আমরা কেন ম্যানেজমেন্টকে দেখেন, এই যে ফ্যামিলিগুলো দেখবেন যে ইথিক্যালি প্র্যাকটিস আছে, ওই ফ্যামিলিগুলোর বন্ড দেখে
অর্গানাইজেশন তো বাদই দেন, ছোট ফ্যামিলি যাদের মধ্যে ইথিক্যাল প্র্যাকটিস আছে ওদের বন্ড দেখেন, যাদের মধ্যে আনইথিক্যাল প্র্যাকটিস আছে তাদের বন্ড দেখেন। কারণ এখানে আনইথিক্যাল প্র্যাকটিস যেখানে থেকে সেখানে সবাইকে শুধু বাইপাস করতে চায়, তাদের মধ্যে কিন্তু ট্রাস্ট, এই বিভিন্ন ম্যানেজমেন্ট টিম বন্ডটা ক্রিয়েট হয় না। কারণ সবাই তো এখানে চেষ্টা করে যে বাইপাস করে কিভাবে 2 টাকা আমার আর্ন হবে, এভরিওয়ান ইজ লুকিং ফর হিজ এন্ড হার ওন বেনিফিট। যেখানে দেখবেন মরাইটি থাকে সেখানে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল বেনিফিটটাকে আমি সাইডে রেখে আমি টিমের বেনিফিটটা চিন্তা করতে থাকি। ক্লিয়ার? Clear, ma'am. I have one idea in my mind. The problem arises when business ethics are applied to the customers only. Yes. Problem arises when the business ethics But are applied. business is not applied to the customer. Ekhane but every repeated time there is a business ethics for the your employee first. What I say, employee is your internal customer. I understand your point, but I am trying to convey which I understand. The problem arises when companies apply business ethics to the customers also. No customer, not customer. The company is practicing business ethics for showing up only. Showing the opportunity. Because if you are an ethical person or if you are an ethical company, will treat ethically to everyone. Ethical practice for everyone. In case of some company, the ethical practice is only for show off. Show off is not sustained for a long period of time. It will be end now and then. Ekটু সময় লাগবে, it takes some time. If ethics are applied to the employee, then the company will be when they practice ethics for the all over the organization. And when I treat ethically practice with my employee, I have some expectation. If you do unethical behavior with my customer, I will sue you because I am practicing the ethical things. If every time I am practicing the unethical things to you and I am expecting civil ethics to my company, it is not applicable. Anyone, top management, from the top management, they cannot ensure the ethical practice from their part and they are expecting the employee will practice ethical things, it will not happen. It applies across the board. What I said, in case of the family, if you are treated unethically with your parents, it will be returned back to you through your children. Isn't it? It is happening. Nature justice, we said the karma, nature justice of God. As you are believing in the Almighty that Allah will not tolerate all these things. He maybe give you some benefit of time that after you enjoy Buddhism. If you are doing something unethical and wrong things, maybe your Almighty give you some time, spare you some time. But in the end, He will not. Or the nature, or Chinese organization believe in karma. If I do the wrong things, the wrong things will happen to me. They said it karma. Send to him. Return to him. What I have done, same thing I will get in return. Maybe that person will not do, if the person is ethical, he or she may not do the things. But now and then you get it back in another way. Life is eco. It will return. Return. Yeah. Each and every organization has honesty and recognition who doing better and discipline and ethically behavior to all. If in disciplined way, that will be lastly the organization is not established. Yes, it is. The importance of business ethics, employee ethics. When management is leading an organization in ethical manner, employee follow that those two systems. Organization is ethical manner, employee follow this same system because that can employee think. If I don't practice the ethical things, the organization will not spare me. Organization is doing the unethical practices and employee make better decision in less time with business ethics as guiding principle. Business in less time lage. Because I am principle er baire I jacchi na. I will not go beyond the principle. When you do the unethical things, you have to think more. This increase productivity na overall employee morality grown up kore. Je na amar moddhe ekta morality productivity increase korche. Then focus on only this. When employee complete work in a way that is based on honesty, integrity, the whole organization benefit. Employees who work for the corporation that demand a high standard of business ethics is all facts of operation are more likely to perform their job duties as a higher level
লয়্যালটি ক্রিয়েট কখন? টপ ম্যানেজমেন্ট থেকে আপনি এথিক্যাল প্র্যাকটিসটা দেখেন। লয়্যালটি ক্রিয়েট when you treat me equally, with respect, ethically, that time my loyalty will create for you. Ethics vary by industry. Business ethics differ from industry to industry and nation to nation. The nature of a business operation has a major influence on the ethical issue with which it contends. For example, an ethical contradictory arises for an investment brokerage when the best decision for a client and their money does not coincide with that pays the brokerage the highest commission. বলছে ডিসিশনটা এভাবে নিচ্ছি যে আমি ইনভেস্টমেন্ট করলাম, আমি বেশি কমিশন পাবো দেখে কিন্তু এটা করছি না। আমি ইথিক্যালি ডিসিশন নেই যে আমার ইনভেস্টর এটাতে ভালো হবে, তখন কিন্তু আমি ইথিক্যালি প্র্যাকটিস করছি। আর আমি যদি আনইথিক্যালি করতাম, যেখানে আমার কমিশন বেশি, হোয়াট এভার উই ডান, কিন্তু দেখেন আমি কিন্তু আমার যেখানে কমিশন বেশি আমি এই কাজটা করলাম, কিন্তু লং রানে যেয়ে কিন্তু আমার কাস্টমার ক্রিয়েট হবে না। আমি যদি আমার আমার ইনভেস্টরের বেনিফিটসটা দেখি এবং আমি যদি এভাবে কাজ করি, আমার কমিশনটা আজকে একটু কম, কিন্তু আমি যে বেটার ওকে যদি সার্ভিস দিতে পারি, ইন ফিউচার আমার কাস্টমার আসবে মোর। ওয়ার্ড অফ মাউথের উপরে কিন্তু পৃথিবীতে বড় কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নাই। আপনাকে কেউ, আপনি অনেক কিছু বললেন, হ্যাঁ আমি খুব ইথিক্যালি প্র্যাকটিস করি, আমি হ্যান ত্যান, আমি খুব সারাক্ষণ আমি নামাজ পড়তেছি, এই করতেছি সেই করতেছি, এভরিথিং আমি প্র্যাকটিসিং, আমি হিন্দু হলাম, আমি পূজা করতেছি, আমি দান সদকা করে দেখাই করলাম, কিন্তু আমি যদি তার সাথে খারাপ বিহেভ করি, আমার যারা আন্ডার আছে তাদেরকে আমি ডেপ্রাইভ করি, সে কিন্তু বলবে না যে আমি এ গুড পারসন। আমার এত শো অফ ডিস্ট্রয় ইন এ মিনিট। আই এম ওয়ার্কিং আন্ডার সাম পারসন, যেন আমি তার আন্ডারে কাজ করছি, সে সব দিক থেকে ভালো, তার এইটা করে ওইটা করে, এভরিথিং ইজ ডান, অনেক বেশি করছে। আপনি দেখলেন যে হ্যাঁ চ্যারিটি করছে, এই করছে, সে করছে, ভালো ভালো স্পিচ দিচ্ছে, এভরিথিং, কিন্তু লং রানে যে যখন দেখবো হি ইজ নট ট্রিটেড মি ইথিক্যালি অর রাইটফুলি, আমি কি ওকে রেসপেক্ট করবো? আমি কিন্তু বাইরে যে ঠিকই বলবো যে ও এত কিছু করে, আর তখন আমরা আরো বেশি করবো, যারা শো অফ করে, তার মধ্যে দিয়ে ইথিক্সই নেই। এটা কিন্তু আমরা বলেই ফেলি, আমরা কিন্তু এমন না যে হিউম্যান বিং আমরা বলবো না যে না তার এই দিক ভালো, ওই দিক সে করছে, তখন মনে হবে যে সে তো এভরিথিং ইজ ডুইং ফর শো অফ, এটাকে সে হচ্ছে সেল করার জন্য এই জিনিসগুলো প্র্যাকটিস করে, ইট জাস্ট ডুইং দ্য থিংস ফর সেল পারপাস, তাই না? মনে হচ্ছে যে একটা ইমেজ ক্রিয়েট করতে যাচ্ছে, কিন্তু আলটিমেটলি সে যদি তার, ধরেন আপনি যদি আপনার কাজের জায়গায় অনেস্ট না থাকেন, আপনি ম্যানেজমেন্ট হতে পারেন, আমি কাজের প্রতি অনেস্ট না থাকি, আমার সারাউন্ডিং পিপলদের প্রতি অনেস্ট না থাকি, আমি যদি তাদেরকে ইথিক্যালি ট্রিট করতে না পারি, তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় না যে আল্লাহ কিন্তু, মানে আপনি যে আরেকটা করবেন পরে, হ্যাঁ নেচার আপনাকে কিন্তু ওইটার জন্য জাস্ট যে তোমাকে যে রেসপন্সিবিলিটি দেওয়া হয়েছিল, এভরিওয়ান হ্যাভ সাম রেসপন্সিবিলিটি ইন দিস ওয়ার্ল্ড হুইচ হি অর শি হ্যাজ টু ফুলফিল। আপনার রেসপন্সিবিলিটি যে হচ্ছে কি ইউ ক্যানট ফুলফিল ইথিক্যালি, মরালি অ্যান্ড রাইটফুলি, তাহলে আপনি আর যাই করেন ওটা কি কোনো কাজে আসবে? তখন যদি আপনার কাছে মনে হয় যে ইট উইল বি ওয়ার্কেবল, না এটা ওয়ার্কেবল হবে না, তখন আর বাকি জিনিসগুলো কি হয়ে যাবে? অনলি ফর শো অফ, রিডিং অল দিস থিংস অনলি ফর শো অফ। A media company that produces TV content aimed to children may feel ethical obligation to promote goods value and strew off-color material in the program. হচ্ছে যে off-color material প্রোগ্রাম থেকে সরাই দিবে, বাচ্চাদেরকে ইথিক্যালি প্র্যাকটিস করবে, এমন কিছু দেখাবে না যে ইথিক্যাল অবলিগেশন প্রমোট করবে, যে ভালো কিছু শেখানো, যেমন সার্ফ এক্সেল করে, দাগ থেকে তো ভালো কিছু শেখাই যায়, হ্যাঁ মানুষকে উপকার করলো, মানে ওরা ইথিক্যাল অবলিগেশন শেখাচ্ছে। তোমার আসলে মেইন কাজ হচ্ছে অ্যাজ এ হিউম্যান বিং হেল্পার। এটা কিন্তু ভালো মেসেজ, এটা আপনার দেখতে খারাপ লাগবে, দিস মেসেজ ইজ ভেরি গুড। Benefits of business ethics. The importance of business ethics reach for beyond employee loyalty, moral, or strength of the management team bond. As with the business initiative, ethical operation of the company is directly related to the profitability in both short term and long term. And as business initiative, ethical operation of the company directly short term, long term. আমি বললাম না, আমার সাস্টেইন করার জন্য কাস্টমার আমার ইথিক্যাল প্র্যাকটিসের বাইরে কিন্তু আমি যেতে পারবো না। শর্ট টার্মে কিছু বেনিফিট পেতে পারে, কিন্তু আপনি শর্ট টার্মও পাবেন, দ্যার ইজ নো গ্যারান্টি। টিম বিল্ডিং
leadership, goal, motivation, collaboration, cooperation, and communication. The reputation of a business is surrounding community that you have created. Other business or individual investor is the paramount, is determining whether a company is a worthwhile investment. If a company's perceived is not operate ethically, investors are less inclined to buy stock, otherwise support the operation. যদি আপনি ethically practice না করেন আস্তে আস্তে করে কি হবে কমে যাবে এই স্টক আর আপনার কাছে কাছে কারণ আপনি মনে করছেন যে আপনি যে ইনভেস্টমেন্ট করি আপনাকে ওটা ethically করেন না যেমন আমরা এত কিছু করার পর ভ্যাকসিন তো শেয়ার সবাই কারণ আপনি জানেন তারা ঠিকমতো তাদের এটাকে রান করতে পারবে Companies have more and more incentives to ethical as area of social responsible ethical investment keep growing. The increasing number of investors seeking out ethical operating companies to invest in it, driving more firms to take the issue more seriously. It's a right path, the wrong path is choice is zero. Vaccine को একটা বড় না হবে ঠিক মতো বেতন দেয় না Vaccine को স্কয়ার তো খুব ভালো কিন্তু না vaccine তো মিড লেভেল ম্যানেজমেন্ট যারা আছে মানে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার এবং যারা আছে ওদেরকে ফার্স্ট ঢুকলে 3-4 মাস বেতন দেয় সামথিং কিছু টাকা দেয় চলার জন্য বিগ অ্যামাউন্ট একটা টাকা বাঁধায় রাখে তারপর থেকে বেতন কন্টিনিউয়াস করে যাতে সাস্টেইন করে ওই এমপ্লয়ি মানে 3-4 লাখ টাকা বেঁধে গেলে ও তো আর সহজে চাকরি বেরোবে না না কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ওরা তো অনেক ওদের এমপ্লয়িদের অনেক ফ্যাসিলিটিস আছে যারা কাজ করে আসলে আমার ফুয়াতো ভাই আছে আপনার ভ্যাকসিন করতে চাকরি করে তো এই জন্য আমিও জানতাম অনেক ভালো বাট পুরো ওদের ফার্মাসিউটিক্যালটা ভালো আমি ফার্মাসিউটিক্যালের কথা বলছি ওদের টেক্সটাইল সেক্টরটা কথা বলতে চাই টেক্সটাইলে সব জায়গায় সমস্যা টেক্সটাইলে সবাইকে মনে করে লেবারের কথা ছোটবেলা থেকে কিন্তু লেবারকেও লেবারের মতো দেখা ট্রিট করে যাবে না কারণ লেবারের জন্য তুমি সাস্টেইন করে আসছো কারণ তোমাকে বাংলাদেশের কাজে দেখা যাচ্ছে কি লেবার ইনসেন্টিভস পাওয়ার জন্য সেই লেবার কি ওরা ওদের যে মেইন রিসোর্স লেবার সেটা কি ওরা মনে করে না এরা কামলা এদের সাথে বাজেভাবে ট্রিট করছে কিন্তু তোমার তো মেইন যে কাজ পাওয়ার যে মেইন ফার্মাসিউটিক্যালটা বাবা আমার তো ফার্মাসিউটিক্যাল তো আমার বাসার কাছেই হ্যাঁ ফার্মাসিউটিক্যালের কথা বলছি তো আমার বিল্ডিংও 3-4 জন ভাড়া থাকে ফার্মাসিউটিক্যালটা বাবা তো ফ্যাক্টরি আমার বাসার কাছে এটা আজকে তারপর আমরা রোল অফ এথিক্স নেক্সট ক্লাস থেকে শুরু করব এর মধ্যে কোনো কোশ্চেন আছে